جی جی کمرے سے باہر نہیں جانا. دھیان کہاں ہے؟ دھیان ساتھ ہے میرے ساتھ ہے. بالکل آپ کی بات سن اور پاپا جی ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن کاظم بھائی. راجا بھائی یہ دیکھو کہ سیو لوکیشن پر موجود ہو نا. جی ہاں اتھائی پہنچ گئے ہیں جہاں آپ نے کہا تھا وہیں پہنچ گئے ہم. بس میری بات سنو. جی جی کمرے سے باہر نہیں جانا. دھیان کہاں ہے؟ دھیان ساتھ ہے میرے ساتھ ہے. بالکل آپ کی بات سن رہا ہوں. آپ پاپا جی کب تک پہنچیں گے ادھر؟ میری بات سنو دھیان بیٹا. ہاں جی ہاں جی میں ایک مشن پہ ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ میں مکمل کر کے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا. جی ٹھیک ہے آپ نے اس گھر سے باہر نہیں جانا. ٹھیک ہے پاپا جی. لیکن آپ اپنا خیال رکھنا نا. ہم تو اسی بھائی کے پاس ہیں جس بھائی کا آپ نے کہا تھا. اللہ خیر کرے گا. میں بالکل سیف ہوں فی الحال. اچھا کاظم بھائی میری بات سنو. کاظم بھائی وہ لوگوں نے اما جان سے بہت زیادتی کیا. آپ نے ابھی سونا واپس نہیں کرنا. میں پہلے کہتا تھا کاظم بھیا واپس کر دو. اب نہیں کرنا ان کو سونا واپس. بڑے خبیث آدمی ہیں وہ. پاپا جی وہ خضر جہاں جہاں پہ ہم جا رہے ہیں نا وہ ہمارے پیچھے ہے. وہ جن کے ہاں جی میری بات سنو. ہاں جی سارے نہ بولو. آواز مجھے نہیں آ رہی. میرے ایک ایک کر کے میری بات سنو غور سے کان کھول کے. ہاں جی راجا تجھے پتا ہے کہ میں میری دل کا پتا ہے. ہاں ٹھیک ہے سامان واپس نہیں دینا تھا. ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے دھیان بیٹا وہ جو ٹی وی کا مریض ہے نا وہ خضر جی جی وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. گوگی نے اس کو لگایا ہوا. اس کے ساتھ اور بندے بھی ہیں. جی کاظم بھائی وہ ہمارے پہ کال حملہ کیا تھا انہوں نے کہ جس گھر میں تھے نا ان کو کسی نے بتایا. وہ ہمارے پیچھے آگے ہم وہاں سے بھاگ گئے. جو آپ نے جس بھائی کا کہا تھا نا ہم اس گھر میں آ گئے. ہم ادھر سیف ہیں الحمدللہ. ہاں بس ٹھیک ہے راجا. تو سمجھدار بندہ ہے. گھر سے باہر نکلو گے تو پتہ چلے گا. کاظم بھائی ہم نہیں نکلیں گے اب. گھر میں رہنا ہے. جی جی ہم انشاءاللہ گھر میں رہیں گے پاپا جی. ہم بالکل سیف ہیں. لیکن آپ اپنا بہت خیال رکھنا. میں بالکل سیف ہوں. میری ٹینشن نہ لو. آپ لوگ سیف رہو. ٹھیک ہے. ہاں جی گھر سے باہر بالکل نہیں نکلنا. وہ جو ٹی وی کا مریض ہے وہ خضر وہ تمہارے پیچھے ہے. گوگی حکم وہ ادھر آئے تھے جس جگہ پر میں ہوں. وہ اما جی کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے. ہاں کاظم بھائی ان کا سر پھاڑ دیے. ہم نے دیکھا ہے بلاگ. آپ نے ان کا سونا نہیں واپس کرنا. میں پہلے کہتا تھا کاظم بھائی آپ واپس کر دو. تو آپ ان کو نا ڈنڈا چڑھا کے رکھنا اس خبیثوں کو. انہیں بہت زیادہ انہیں ظلم کیا ہے. چلو آپ کے ساتھ کر رہے تھے چاند بھائی کے ساتھ کر رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. خضر نے ہم پہ 2-3 مرتبہ حملہ کیا ہے. میری بات سنو. ہاں جی مجھے پتا ہے نا کہ میں اگر وہ ظلم نہ بھی کرتے نا ماں کے ساتھ میرے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے. جی میں نے اس کا بدلہ لینا ہے. مجھے پتہ ہے کاظم بھائی. ایک انگوٹھی بھی میں ان کو نہ دوں. میری دل کا تجھے پتا ہے. کاظم بھائی میں آپ کو جانتا ہوں. آپ نے ان کے ساتھ مجھے پتہ ہے بہت برا کرنا ہے. بہرحال اتنا خیال رکھنا. دھیان بھائی ہمارے ساتھ ہے. یہ نہ کوئی اتنا زیادہ ان سے کام زیادہ نہ کر دینا. یہ مسئلہ نہ بن جائے. ہمیں بتا کے یہ کرنا جو آپ نے پلان پہلے بتایا جو وہ ہم اس پہ قائم ہے. جس گھر میں کہا ہے ہم وہی ہیں. آپ نے خیال کرنا ہے اپنا. جو آپ کام کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے بہت زیادہ خطرہ ہے اس میں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. تم لوگوں کی وجہ سے اگر مسئلہ بنا تو بنے گا. نہیں ہم سیف ہیں پاپا جی انشاءاللہ. میری طرف سے آپ کو پتا ہے پہلے بھی کوئی ایشو نہیں بنا اور نہ ہی اب بنے گا انشاءاللہ. ہاں بس اپنا خیال رکھنا کان کھول کے. کاظم بھائی جب تک آپ ہمیں کہو گے نہیں یہاں سے ہم کہیں نہیں جائیں گے. ہم یہی ہیں اس بھائی کے پاس. یہ ہمارا بہت خیال کر رہے ہیں. پر اپنا خیال رکھنا. یہ جو آپ کام کر رہے ہو نا بہت خطرناک ہے یہ. اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. کچھ نہیں ہوتا مجھے. ٹھیک ہے. اور میں بہت جلد مکمل سامان کے ساتھ چند مائی کے ساتھ میں تم تک پہنچ جاؤں گا. ٹھیک ہے. تم لوگوں نے یار ہم کو بولو چند مائی کو چھوڑو. اپنے کو تو ادھر کمرے سے باہر نہیں جانا. کمرے میں رہنا ہے. یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہو گیا کاظم بھائی انشاءاللہ. میں کہیں نہیں جاؤں گا. میں یہی ہوں. اور دھیان بھائی کا بھی خیال رکھ رہا ہوں. دھیان بھائی بھی ماشاءاللہ حوصلہ رکھ رہے ہیں. جب آپ سے بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت ہی نا خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے. ابھی آپ سے بات کی ہے ماشاءاللہ بہت خوش ہے. دھیان تیرے ذمہ ہے. دھیان سے 1 منٹ پہلے میں نے ویڈیو دیکھی ہے. دھیان کہاں پھر رہا ہے. تو کہاں پھر رہا ہے. ایسے اگر تم ان کے ہاتھ اگر دھیان ان کے ہاتھ آ گیا نا تو میری پیچھے 6 مہینے کی محنت ضائع. وہ سامان بھی واپس کرنا پڑے گا. الٹا چٹی بھی دینی پڑے گا. کاظم بھائی انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. کچھ نہیں ہوگا. آپ ٹینشن نہ لیں. اپنا وہ کام کریں.
वो आप जो आपका अपनी प्लान है। प्लानिंग पूरे तरीके से करें, इंशाल्लाह हम यहाँ से अब बाहर नहीं निकलेंगे और किसी को हवा भी नहीं लगने देंगे। अब मेरी बात सुनो, जी जी ये विलोक शिलोक बनाने कोई जरूरी नहीं है, जी जी वो तुम एक कमरे में बैठ के भी बना सकते हो। जी जी जिस भाई के पास आप मौजूद हो ना, यहाँ से बाहर दरवाजा भी नहीं दिखाना कि ये कौन सा घर है। ठीक हो गया काजिम भाई, हम नहीं दिखाएंगे। हम कुत्ते की तरह जो खीजर है वो बंदे उसके साथ हैं, गोगी और हुक्मने लगाए, वो तुम्हारे पीछे पीछे है। जी बिल्कुल काजिम भाई, वो हमारे पीछे, मुझे कह रहा था वो आपकी सुलह हो रही है, आप आज हमारे साथ, मेरे बच्चे उनके पास हैं, आप इस तरह करें ध्यान को ले आए। वो कह रहे थे ध्यान को ले आए, बार बार कह रहे थे कहते मेरे घर चलो, घर चलो। उनको पता है कि अगर ध्यान को हम पकड़ते तो कादम चल हमें खुद ढूंढ के हमारे पास आ जाए। हाँ तो काजिम इंशाल्लाह आप टेंशन न लें, इजी हो, आप जो काम कर रहे हो अल्लाह पाक आपको फतह करे। मुझे पता है आपने वो काम इंशाल्लाह इनको ना बाँह चढ़ा कर करोगे और इनको सारी इसकी नस्लें भी याद करेंगी। बस आपने हमें सिर्फ अपडेट देनी है, हम आपका जहाँ कहोगे हम वहीं आ जाएंगे। ठीक है काजिम भाई, आप ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें फोन करने के लिए 3 किलोमीटर सफर करके पहाड़ के ऊपर चला हूँ, यहाँ नेटवर्क भी कम है। अब मैं वापस जा रहा हूँ, अब मुझे तुम्हारी वजह से कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए। बाकी इतना नाल में निकलना है, तेनों पता इतना जो कि मैं है। ठीक है बाबा जी, अल्लाह पाक करम करेगा, अपना ख्याल रखना इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हाफिज। जी माशाल्लाह आपने देख लिया। अच्छा, काजिम माशाल्लाह भाई का पापा जी की कॉल कॉल आई है। थी, तो यार मैं ना काजिम भाई की बात सुन के बड़ा खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काजिम भाई ने राब्ता थी चुके, असां सेफ जगह ते चेक करने पे ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਸੇਫ ਨੇ। ਜਲਾਲੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਭਾਈ ਔਰ ਰਾਜਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਪਕੜੀ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਵਰ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਤੇ अल्हम्दुलिल्लाह असां बहुत ज़्यादा सेफ हैं। धियान भाई वो जलाली भाई है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल असां सेफ इतना बहुत ज़्यादा सेफ हैं, कोई मसला मसाइल नहीं। दे दे पे इतना अमीर बंदे भी हैं, चेक करें और लाइट वगैरह और दे दे पे लाइट वगैरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असां सेफ हैं। काज़म भाई ना राब्ता थी चुके, हुन सब कोई टेंशन नहीं कोनी, क्योंकि हुन काज़म भाई ना राब्ता थी गया और राजा भाई अपडेट देंदे पे और मैं भी थोड़ा बाहरों निकला क्योंकि अंदर ना शोर बहुत ज़्यादा है। और ये खा रहे ना जो ये पहाड़ों के उत्ते उत्ते खा रहे अस काफ़ी सारा उत्ते हैं पहाड़ों के जलाली अंदर और राजा भाई और ध्यान वो सामने खोते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हुन अस सेफ हैं क्योंकि काज़म भाई ने राब्ता थी चुके और जल्द से जल्द असां मिल वैसूँ। और चंद माई भी काज़म भाई आदे कि मैं उको ही अपने नाल घिन के आसा, काज़म भाई आदे प्यान के चंद माई को ही नाल घिन के आसा। और तो को पता है कि वाल काज़म भाई दा डंडा चढ़ेंदे और जेल चढ़ेंदे वाल सारे को पता लग वेंदे। और वीवर ए ना शोर बहुत ज़्यादा पैंदे पैन बाहरों, ए ना होवे कि ओ वाल इत्थां आ वञन, क्योंकि साढ़े पिछों अगे भी खिजर लगा होया है ना, तो वाल उत्थों असां भज्जे हैं। और एडे दे पे शीशे चेक करें पे वे शीशे और जलाली भाई और डेढ़ कि इकट्ठे थी के बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर होना सा सेव है, ठीक है। इतना सा मोबाइल भी चार्ज कर के पावर बैंक भी है साढ़े को, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह है। एडे पे सामने स्विच वगैरह लगे हों, चार्ज भी था पड़े हुए और वीवर अच्छे खासे है ना अमीर बंदे हैं। हाँ उसका सीन है। अल्हम्दुलिल्लाह असां सेव हैं। हाँ काज़म भाई ने राब्ता थी चुका आदे चांद भाई को घिन के मैं असां तुसा हाँ वो था सही गाल है। ते वो हुन असां अपनी हिफाजत करने वादे के मेरे वालों कोई तो तकलीफ नहीं आती। हाँ अगर तुसा फंस गए तो वाल मैं ही फंस गया। हाँ तो वो तो सही आदत ना, वो आदत के तुसा ध्यान का ख्याल करो, अपना सेफ्टी करो कि घरों मतलब घर चो बाहर ना निकलो, कमरे तो बाहर ही ना निकलो। एक ही जात खाड़ के जेड़ा व्यूअर को अपडेट देवनी दो, लेकिन तुसा इथों बाहर ना वनो। ते हाँ और किथे नो राजा दे किथे बाहरों खोले तुम ना मैं के अंदर आओ यार ये हकीकत है वाल को ए मैं के घरे पहाड़ दे काफी ऊंचा ओ यार वो तो सारे को पता है, लेकिन उन इन्हें कम तो दे के आवाज पता है आवाज दूर तक में उन वल बाहर के बतन यार इना को कौन समझावे। राजा दे हालांकि राजा समझदार बंदा है, भाई तू ध्यान को तो भी थे घन के पहले के वल बाहर वो देखो ओ इथाई अंदर है हवेली दे विच लेकिन तुसा दरवाजा ही ना खोलो, आवाज बाहरों मेंदी है क्योंकि ऊंचा पहाड़ है ते घर आवाज तो बाहरों पहले अल्लाह पाक करम करेगा। अपडेट दो मेरे को कैमरे बंद करो, शोर नहीं करना है। हां जी मेरी बात सुनो, शोर आप कर रहे हैं हम तो नहीं कर रहे। उस्ताद ने बोला कि आप कमरे के बाहर भी ना जाओ, आप उधर वो शोर में जाओ। अल्लाह का बंदा
कमरे के बाहर जाने से मुराद पापा जी की ये थी कि आप घर से बाहर ना निकलो। अब ये तो नहीं है कि हम वॉशरूम में भी ना जाएं। यार वो आपकी बात सही है, अभी देखो सारे शोर मचा रहे हैं, अगर वो खीजर या किसी को पता लग गया तो हम फंस जाएंगे। ये बात है। अच्छा राजा यार भाई, इसको राजा समझाओ, भाई, पहले इतनी मुश्किल से हम इधर पहुंचे हैं यार, फिर ये ऐसे ही कहते हैं कि आप बाहर ना ठहरो, किधर उड़ा जाएंगे। ओ भाईजान ये इसके बैग नहीं जाना, इसके बैग यार उस्ताद ने बोला है इसका ध्यान करो, आप मेहरबानी करो, आप फिर उधर जाके शोर मचाते हो यार। मुझको तो ध्यान में इनकी समझ नहीं आती, पता नहीं ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ये हर बात का ना उल्टा समझते हैं। आप अंदर गए तो मैं बच्चा हूँ, मैं आपको चलो यार, नहीं 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 ये तो बच्चा नहीं कहा था कि आप वॉशरूम भी ना जाना इस कमरे से बाहर। यार इसको समझा रहा हूँ, ये पागल। यार देखो हम बच्चे हैं, ये जो भी बात हो ना हमारे ऊपर डालते हैं, अभी आप यार मेरी गाल भाई जान मेरी शोर मचा रहे, उन्होंने सुन लिया तो मेरी गाल आप डूबे फंस गए ना जेले असा सीधी गाल करे ने हाँ। उन्हें ना कोसा कुछ नहीं आना जिਵੇਂ मर्जी करन सारी बार को क्लीच बन हाँ। मारो मन जितना मर्जी अल्लाह ना करे यार पकड़ी मैंने गप्पी क्यों समय गाली करे यार वाल में कोई ना तो गुस्सा चढ़ जेले गाल चलो नहीं कोई नहीं, वो साढ़े में समझो